Hi all. Today we are going to discuss an important environmental topic. It is Introduction to Municipal Solid Waste Management. So with the rapid urbanization and population growth, the changing lifestyle, the quantity of waste generated in the cities is increasing every day. So the proper management of these waste is essential to protect public health, conserve natural resources, and maintain a clean health. So, generally, what is municipal solid waste? So, it is commonly known as MSW, as we all know. It refers to all types of solid waste generated from industrial areas, commercial establishment, institution, markets, streets, and public places within that particular municipality. It includes household waste, food waste, paper, plastic, glass, metals, garden waste, and other discarded material. And what is a need for solid waste management? So, if there is an improper disposal of solid waste, it creates several environmental and health problems. One such type of environmental problem is open dumping. It causes soil and groundwater contamination, air pollution due to burning of waste, and spread of diseases through insects and rodents, and greenhouse gas emission from uncontrolled decomposition. And next is objective of waste management. So what is the objectives of municipal solid waste management? So it is nothing but the main objective of MSW is collection of waste from generation point. So where it is generating. Okay. So நம்ம எந்த இடத்துல வந்து source நம்ம வந்து identify பண்ணி அந்த இடத்துல தான் அந்த waste எப்படி collect பண்ண போறோம். So that will be the first thing. And next, safe transportation and processing. Once நம்ம collect பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா just as open நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, அதை வந்து அப்படியே எடுத்துட்டு ஒரு பிளேஸ்ல இருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணக்கூடாது. So we have to go for a safe transportation and processing. And third one, it is recovery of useful resources through recycling and reuses. So நம்ம அதுல என்ன வேஸ்ட் இருக்கோ அந்த வேஸ்ட் வச்சு நம்மளால வந்து ரிசோர்ஸ் ஜெனரேட் பண்ண முடியுமா அப்படின்றத நம்ம வந்து பார்க்கணும். So through recycling and reuse. So reduction of waste should be sent to landfill. And last thing is environmentally safe disposal for remaining waste. So in the next slide onwards, we will be learning about what are the sources of solid waste management and what is waste composition, waste collection, waste processing, waste disposal, why it is needed, and what is the role of NGO in the upcoming slides. First, we will learn about what is the definition of solid waste. So it refers to organic and inorganic waste material generated from human activity that generally have no immediate value to the first user. So these includes food waste, paper, plastic, packaging materials, furnitures, bottles, batteries, and many other discarded materials. Solid waste as both heterogeneous as well as homogeneous waste. It comprises of urban communities, agricultural industries, and mineral wastes. Solid waste can be classified in different ways depending upon its source, characteristics, and composition. So the two major classifications are source-based classification and type-based classification. So now we will see about source-based classification. So this classification identifies waste based on where it is generated. It includes residential waste, commercial, institutional, municipal, industrial, and agricultural waste.
Residential waste is a waste generated from individual houses, apartments, and residential communities. It forms a major portion of municipal solid waste. Here are some common examples which includes kitchen waste, food leftover, vegetables, paper, plastic, old clothes, and ashes. Among these wastes, food waste is highly biodegradable and it requires frequent collection because of decomposition occurs rapidly. If biodegradable waste is mixed with other wastes, recycling becomes difficult. Therefore, segregation at household level is very important. So, for example, separating wet waste and dry waste helps in composting organic materials and recycling valuable materials. So, that's why we have different types of bin collections which indicates different colors. And next is commercial waste. As we all know, commercial waste is generated from business activities such as shops, markets, hotels, restaurant, office, and shopping complex. So the composition of commercial waste depends on the type of activity. For example, restaurants generate large quantities of food waste, vegetable waste, and packing materials, whereas market generates organic waste from fruits and vegetables, and shop generates paper, cardboard, plastic covers, and packaging waste. So the proper management of commercial waste is essential because these three areas generate large quantities of waste within a short period. And next is institutional waste. So institutional waste is generated from, as we all know, it is from schools, colleges, universities, government offices, hospitals, and research institutions. So it consists of paper, plastic, glass, and other recyclable materials. The next is municipal waste. So municipal waste includes waste generated from public services such as street cleaning, drain cleaning, landscape activity, and construction and demolition activity. Industrial waste is generated from manufacturing processes. It may contain processed waste, ashes, chemical residues, and hazardous materials. And last, it is agricultural waste. It includes crop residues, spoiled grains, vegetable waste, and animal related waste. Each type of waste requires different management approaching depending upon its characterization. Next is type based classification. So solid waste can be classified into different categories depending upon its physical and chemical property. So the first one is garbage and rubbish. So it mainly refers to biodegradable organic waste such as food and kitchen waste. It decomposes quickly and may produce unpleasant odor. So rubbish includes waste such as paper, plastic, glasses, and metals. Non-combustible and combustible waste. Here non-combustible is nothing but it includes glasses, metal, ceramic, and ashes. Whereas combustible waste are the material that you all know which can be easily able to burn and it produces energy. So example, it includes paper, wood, textiles, and plastics. And the third one is it is biodegradable and non-biodegradable waste. As we all know, biodegradable waste can be naturally decomposed by microorganisms. An example, food waste and garden waste, whereas non-biodegradable waste remains in the environment for a long period. So the best example is your plastic. So that is the reason we are introducing like மீண்டும் மஞ்சப்பை இதெல்லாம் நம்ம ஏன் கொண்டு வரோம் அப்படின்னா வந்து பிளாஸ்டிக்கோடைய பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து நம்மளுடைய என்வாயன்மெண்ட்ல வந்து ப்ரொலாங்டு பீரியடுக்கு என்ன ஆகும்னா டீகம்போஸ் ஆகாம அப்படியே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால லைக் அந்த பிளாஸ்டிக்ஸ் வந்து லைக் இட் கேன் கோ இன்டு த சாயில். ஸோ சாயிலிருந்து அகைன் நம்மளோட கிரவுண்ட் வாட்டர் டேபிள் வரைக்கும் ரீச் ஆகி நம்மளோட வாட்டர்லையுமே கண்டாமினேஷன் வந்து ஜாஸ்தியாக ஆகிறதுக்கான சான்சஸ் வந்து இருக்கு. ஸோ அப்பார்ட் ஃப்ரம் திஸ் தேர் ஆர் அதர் கேட்டகரி விச் இன்க்ளூட்ஸ் hazardous waste, biomedical waste, e-waste, and construction waste. These are few these are few types of waste and their description and sources. So which I have already explained. So next is construction and demolition waste. So we all know like
broken concretes, plasters, அதுக்கப்புறமா வந்து conduit pipes, wire, insulations. இப்போ ஒரு வீடு நீங்க வந்து demolish பண்றீங்க அப்படின்னாலே நிறைய வேஸ்ட் வந்து நமக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ அது எல்லாமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அண்ட் டெமாலிஷன் வேஸ்ட்னு சொல்லுவோம். ஸோ சிமிலராக நம்ம ஒரு இண்டஸ்ட்ரீஸ் வேஸ்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிறப்ப வந்து ஃபேக்ட்ரிஸ்லையோ பவர் பிளான்ஸோ இது எல்லாமே ஃபியூ எக்ஸாம்பிள்ஸ் தான். ஸோ அதிலிருந்து வர அந்த மேனுஃபேக்சரிங் ஆப்ரேஷன்ஸ்லேருந்து வர வேஸ்ட்டு, அதுக்கப்புறமா பாய்லர்ஸு, வுட்ஸு, பிளாஸ்டிக்ஸ் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா மெட்டல் ஸ்கிராப்ஸு இது எல்லாமே நம்ம ஒரு ஃபேக்ட்ரிலையோ இல்லை ஒரு பவர் பிளான்ட்ஸ்லையோ யூஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ இண்டஸ்ட்ரியில் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுற சில மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராசஸில் பண்ணி வர ஒரு ரெசிடியூ தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம்னா வேஸ்ட்டுன்னு சொல்கிறோம். ஸோ அந்த வேஸ்ட்டு வந்து நம்ம வந்து கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் வந்து இப்போ அசாடஸ் வேஸ்ட்டுன்ற போகிறப்ப ஹாஸ்பிட்டல்ஸ் மெயின்ஸாக அப்போ ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் ஏன்னா அதில் தான் என்னென்னா நிறைய வந்து புது புது மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ தட் மே பி வெரி எக்ஸ்ப்ளோசிவ் ஒரு ரேடியோ ஆக்டிவ் மெட்டீரியல்ஸாக இருக்கலாம், பேத்தாலஜிக்கல் வேஸ்ட்டாக இருக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே ஹவுஸ் ஹோல்ட், ஹாஸ்பிட்டல்ஸ், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். அண்ட் லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அனிமல்ஸ் அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் வேஸ்ட். ஸோ இங்கே வந்து மேன்யூஸ், அதுக்கப்புறமா வந்து கிராப் ரெசிடியூஸ் அண்ட் இது எல்லாமே மோஸ்ட்டாக எங்கன்னா வந்து இப்போ நம்ம மேன்யூஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அந்த மேன்யூஸில் வி ஹாவ் சம் கெமிக்கல்ஸ். ஓகே, ஸோ அந்த கெமிக்கல்ஸ்னாலும் என்ன ஆகும்னா வாட்டர் ஃப்ளோ இருக்கும் போது அது மிக்ஸ் ஆகி உனக்கு வேஸ்ட்டாக வந்து ஜென்ரேட் ஆகும். ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து லைஃப் ஸ்டாக்கு, ஃபார்ம்ஸ், அக்ரிகல்ச்சர் ஏரியா இதெல்லாமே ஒரு சோர்சஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் ஜென்ரேட் பண்ணுற சொல்லுவோம். ஸோ லாஸ்ட் வந்து என்னென்னா இட் இஸ் யோர் சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் ரெசிடியூ. ஸோ சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் ரெசிடியூ அப்படின்றது லைக் செப்டிக் டேங்கு, ஸ்லட்ஜ் டெபாசிஷன் ஆகுறது, டிவாட்டர்ட் ஸ்லட்ஜ் இது எல்லாமே வந்து இட் இஸ் மெயின் திங். ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் யூனிட் எடுத்துக்கிட்டாலும் வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் எடுத்துக்கிட்டாலே நம்ம வந்து என்னென்னா லைக் ஸ்க்ரீனிங் ப்ராசஸ்லேருந்து எல்லாமே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ அப்படி நம்ம பண்ணுறப்ப வேஸ்ட் கண்டிப்பாக ஜென்ரேட் ஆக தான் செய்யும். ஸோ மோஸ்ட்டாக வந்து சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் ரெசிடியூ அப்படின்னு பார்க்குறப்ப சீவேஜ் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ட்டும் செப்டிக் டேங்க்ஸும் தான் வந்து ஒரு மெயின் சோர்ஸ். நெக்ஸ்ட் வந்து வேஸ்ட் ஜென்ரேஷன். ஸோ வேஸ்ட் ஜென்ரேஷன் தான் நம்மளுடைய சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமில் இருக்கிற ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேஜ். ஸோ வேர் வேஸ்ட் இஸ் ப்ரொடியூஸ்ட் டியூரிங் எவ்ரி ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் ஹியூமன் ஆக்டிவிட்டி ஸ்டார்டிங் ஃப்ரம் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ஆஃப் ஒரு ரா மெட்டீரியல்லேருந்து மேனுஃபேக்சரிங், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், கன்சப்ஷன்ஸ் அண்ட் ஃபைனலாக நம்ம டிஸ்போஸ் பண்ணுற வரைக்கும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ப்ராடக்ட்டை வந்து நம்ம மேனுஃபேக்சர் ஆகுது அப்படின்னா வேஸ்ட் வந்து ஜென்ரலாக எப்போ வந்து நமக்கு வந்து ஜென்ரேட் ஆகணும் டியூரிங் த ப்ரொடக்ஷன் ப்ராசஸ். ஓகே, அண்ட் ஆஃப்டர் ரீச்சிங் கன்சியூமர் அங்கே அந்த பேக்கிங் மெட்டீரியலாக இருக்கட்டும் அண்ட் அதை நம்ம யூஸ்டு ப்ராடக்ட் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வேஸ்ட்டாக வந்து ஜென்ரேட் ஆகுது. ஸோ இங்கே நம்ம சொசைட்டி என்ன வந்து ரிசீவ் பண்ணுதுன்னா வந்து it receives the resources such as raw material and energy from the environment but it releases waste back into the environment. Okay, so therefore நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா we have to reduce the waste generation at the source, so that will be the most effective approach of sustainable waste management. So the next is waste composition. So the composition of municipal solid waste indicates a different material present in different waste stream. So the major components of municipal solid waste are organic biodegradable material, paper and cardboards, plastic, glasses, metal, textiles and other inert materials. So the composition varies from place to place depending on the different economic status of the people, lifestyle, climate, industrial development and consumption pattern. For example, an high income area generally generate more paper, packaging materials and plastic, while low income areas may have higher organic waste content. Next is the factors affecting waste generation. The quantity and composition of waste are influenced by several factors. So the first one is geographic location. This is nothing but the climate and the location influence the type of waste generated. For example, regions with more vegetation generates higher quantity of garden waste. And the next is seasonal variation. Waste generation changes according to seasons. So during fruits and vegetable harvesting season, organic waste generation increases. So the next factor is collection frequency. Areas with sufficient waste collection system may collect more wastes because people dispose of wastes regularly. So it is to be noted that it doesn't mean that more wastes are generated. So the next factor is population diversity. It is also called as population characteristics. So income level, lifestyle changes,
consumption habits influenced waste generation. And the next is recycling and recovery practices. Communities with better recycling practices generate less waste for final disposal. So these slides you might have seen in all the public places like hospitals, schools, and large institutions. Everywhere we can see in the environment. So this is based on the color. People have to segregate the waste and they have to put it in that particular bins. So the next is waste collection. So this includes gathering of all the wastes and hauling them to the location where the collection vehicle is emptied, which may be a transfer station. That is nothing but it is an intermediate between where the waste from the smaller vehicle are being transmitted to the larger one and also segregated, a processing plant or a disposal site. So waste collection அப்படின்றது என்னன்னா, so நம்ம வந்து number of containers வச்சிருப்போம், அதே மாதிரி frequency of கலெக்ஷன்ஸ். ஓகேவா? ஸோ நம்ம என்ன ஃப்ரீக்வெண்டா லைக் ஏர்லி மார்னிங் கலெக்ட் பண்றது, அதுக்கப்புறமா வந்து லேட் நைட்ல ஒரு வாட்டி வந்து கலெக்ட் பண்றது, அண்ட் டைப் ஆஃப் கலெக்ஷன் சர்வீசஸ் நிறைய இருக்கும், ரூட்ஸ் நிறைய இருக்கும். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா லைக் வேஸ்ட் ஃபுல்லாவே கேதர் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் லொகேஷன்ல வச்சிருவோம். ஸோ லொகேஷன்ல வச்சதுக்கு அப்புறமா அங்கிருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அது ப்ராசஸிங் பிளான்ட்டுக்கோ இல்ல வந்து ஒரு டிஸ்போசல் சைட்டுக்கோ என்ன பண்ணுவாங்க, தே வில் பி டிரான்ஸ்மிட்டிங். ஸோ இது எல்லாமே ஒரு சின்ன சின்ன வெஹிக்கல்ஸ்ல என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு ஸ்ட்ரீட்டா நம்மளால பெரிய வெஹிக்கல்ஸை கொண்டு போயிட்டு கலெக்ட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த இடத்துல வந்து ஸ்மாலர் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அலோவ் பண்ணி வேஸ்ட் எல்லாமே வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஒரு லார்ஜர் பிளேஸ்க்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டு அங்கிருந்து தே வில் செக்ரிகேட். ஸோ எதெல்லாம் வந்து பிளாஸ்டிக்கா இருக்கு, எதெல்லாம் வந்து லைக் அசாடஸ் வேஸ்டா இருக்கு, எது இ வேஸ்டா இருக்குன்ற மாதிரி கமர்ஷியல் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட் கேட்டகரைஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அது என்ன பண்ணுவாங்க டிஸ்போசல் சைட்ஸ்ல வந்து இது பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த கலெக்ஷன்ஸ் எல்லாமே எதை டிபெண்ட் பண்ணிருக்குன்னா முன்னாடி சொன்ன மாதிரி எவ்வளவு நம்பர் ஆஃப் கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கு, ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் கலெக்ஷன் என்ன, அண்ட் டைப் ஆஃப் கலெக்ஷன் சர்வீசஸ் அதோட ரூட்ஸ் என்ன, இதை பேஸ் பண்ணி தான் மோஸ்டா வந்து வேஸ்ட் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்கு. அட் பிரசன்ட் என்னன்னா லைக் 2 days ஒன்ஸ் கலெக்ட் பண்றாங்க, 3 days ஒன்ஸ் கலெக்ட் பண்றாங்க. இப்படி கலெக்ட் பண்றப்ப என்ன ஆகும்னா நம்மளோட வேஸ்ட் ஜென்ரேஷன் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிரும். ஸோ அங்க வந்து லைக் நமக்கு வந்து அன்பிளசன்ட் ஆர்டர் வந்து நமக்கு வந்து ஏற்படுறது. ஸோ நிறைய வந்து ஃபிளைஸ் இருக்கு, மஸ்கிட்டோஸ் இருக்கு. இது எல்லாமே என்னன்னா லைக் இட் வில் பி காசிங் disease to the human beings. So next is the transfer and transport. So this is a functional element which involves, so நம்ம எப்ப வந்து வேஸ்ட் வந்து என்ன பண்றோம்னா ஒரு ஸ்மாலர் கலெக்ஷன் வெஹிக்கல்ல இருந்து லார்ஜர் ஏரியாவுக்கு வந்து நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றோம். ஸோ அந்த லார்ஜர் ஒனுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றப்ப and that particular station is called transfer station. ஸோ இங்க வந்து சப்சீக்வெண்டா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா வேஸ்ட் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணிட்டே இருப்போம் over a long distance, particularly to your disposal sites. So இது வந்து transfer and transport என்றது it is very important. So the next process என்ன அப்படின்னா it is your how you are going to process the waste. So நமக்கு வந்து it is required to alter both physical and chemical characteristics of waste for energy and resource recovery and recycling. So இங்க இம்பார்ட்டண்டா என்னென்னலாம் வந்து ப்ராசஸிங் டெக்னிக்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா காம்பாக்ஷன் இருக்கு, தெர்மல் வால்யூம் ரிடக்ஷன் இருக்கு, மேனுவல் செப்பரேஷன் ஆஃப் வேஸ்ட் காம்பனன்ட், இன்சினரேஷன் அண்ட் கம்போஸ்டிங். எனக்கு தெரியும் காம்பாக்ஷன் கேள்விப்பட்டிருப்போம், நம்ம பார்த்திருப்போம். அண்ட் மேனுவல் செப்பரேஷன் நம்மளே வந்து என்ன பண்ணுவோம், டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பின்ஸ் இருக்கு. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா வந்து வேஸ்ட்டை வந்து அந்த பின்ஸ்ல போட்டிருப்போம். ஸோ இன்சினரேஷன் as you all know like we will burn and composting. ஸோ இது எல்லாமே என்னன்னா ஜெனரலைஸ்டா இருக்கிற மெத்தட்ஸ் தான், நம்ம எப்படி வந்து வேஸ்ட்டை வந்து செக்ரிகேட் பண்றோம், ப்ராசஸிங் பண்றோம் அப்படின்றது. ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து என்னன்னா இங்க வந்து நமக்கு வந்து அதோட வேஸ்டோட பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து ப்ராசஸிங் பண்றப்ப வந்து அல்டர் பண்ணணும். ஸோ அப்படி நம்ம பாக்குறப்ப பிசிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் என்னென்ன ஒரு சாலிட் வேஸ்ட் நம்ம எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா first thing is your density. So density is nothing but as you all know it is a mass of a waste per unit volume. So usually இதை நம்ம எப்படி வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னா kilogram per cubic meter.
meter. So density இங்க வந்து it is very important in designing அப்படின்றது என்னன்னா, so நீங்க என்ன மாதிரி collection vehicle யூஸ் பண்ண போறீங்க, so what is the capacity of your storage container or what type of storage container you are going to use, so என்ன மாதிரி landfill, sanitary landfill, நம்ம வந்து என்ன மாதிரி landfill வந்து நம்ம வந்து போக போறோம். so இப்ப higher density waste வந்து என்ன require பண்ணும்னா, it requires only less space, but என்னன்னா it may increase transportation cost. so இது ஒரு major physical characteristics of waste. And next is your moisture content. so moisture content இங்க என்ன indicate பண்ணுது அப்படின்னா, எவ்வளவு amount of water வந்து அந்த particular wasteல present ஆயிருக்கு. இப்போ wasteல moisture content அதிகமா இருந்துச்சுன்னா என்ன பண்ணும், அந்த waste உடைய weight வந்து அது increase பண்ணும். next வந்து it also increases transportation cost. அதுக்கப்புறமா என்ன, அதோட burning process நம்ம பண்றோம் அப்படின்னா, so தண்ணி இருக்கறனால என்ன ஆகும், அது சீக்கிரமா வந்து burn ஆகாது. so it will reduce the efficiency of burning processes. okay, and next characteristic is your size. so இங்க வந்து particle size வந்து it is very important for designing shearder, அதுக்கப்புறமா வந்து mechanical separators. and next வந்து பாத்தீங்கன்னா it is a chemical characteristics of waste. so chemical characteristics வந்து determines how waste behave during treatment and disposal. so physical வந்து என்னன்னா நம்ம பாக்குறப்பவே தெரியும், so அது ஈரமா இருக்கா, அதோட சைஸ் என்ன, எவ்வளவு வந்து வெயிட் இருக்கும், இதெல்லாம் நம்மளால பிசிக்கலாவே ஒரு அப்பியரன்ஸ் வச்சு நம்மளால ஐடென்டிஃபை பண்ண முடியும். வேறஸ் நம்ம கெமிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் போறப்ப அதோடைய பிஹேவியர் வந்து டெஸ்ட் லைக் ட்ரீட்மெண்ட் டைம்லயும் அதோட டிஸ்போசல் டைம்ல தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா we can able to identify it. so இங்க நம்ம என்னென்ன chemical components வந்து include ஆகும் அப்படின்னா, first is your carbohydrate. so carbohydrate மோஸ்டா எதுல இருந்து நம்ம வந்து wasteல நம்ம வந்து find out பண்ணுவோம்னா food and gardenல தான் பண்ணுவோம். so they will be easily decomposed and produce carbon dioxide, water and methane. so next is your protein. so protein is also from what, it is from food waste. so it can also produce unpleasant odor during decomposition. and next is lipids. so lipids is nothing but it contains fats and oil. so it have high heating value and it can contribute to energy recovery. and last is plastics. these are resistant to biodegradation and it will create long-term environmental problem. so இங்க வந்து recycling is the preferred method for managing plastic waste. so next என்னன்னா, so இங்க தான் நம்ம என்னன்னா, so we have to learn about what is solid waste management. இது வரைக்கும் நம்ம வந்து like solid waste னா என்னன்னு பார்த்தோம். so அதை எப்படி வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்றது, என்னென்ன மெத்தட்ஸ் இருக்கு, என்னென்ன கிளாசிபிகேஷன் ஆஃப் சாலிட் வேஸ்ட் நம்ம பார்த்தோம். so எப்படி நம்ம வேஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்றது, நம்ம எப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்றது, எப்படி ப்ராசஸ் பண்றது அப்படின்றது எல்லாமே பார்த்தோம். so next என்னன்னா, இது நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாமே. so next ரெக்கவரின்னு ஒரு கான்செப்ட் இருக்கும், ரீசைக்கிள்னு ஒரு கான்செப்ட்ஸ் இருக்கு, அதுக்கப்புறம் நீங்க எப்படி வந்து அதை டிஸ்போசல் பண்ணுவீங்க அப்படின்றது இருக்கு. so ஒரு டிஸ்போசல், ஒரு மினிமம் வேஸ்ட் டிஸ்போசல் நீங்க வந்து பண்றீங்க அப்படின்னா, so solid waste management வந்து கண்டிப்பா நம்ம என்ன பண்ணணும், it is mandatory. so அதை நம்ம எதுக்காக பண்றோம் அப்படின்னா, so the main objective of solid waste management is to reduce waste generation. next வந்து promote reuse and recycling concepts. next it will recover energy from waste. next it will protect public health. அதுக்கப்புறமா வந்து it can prevent environmental pollution and it will ensure safe disposal for residue. so here a successful waste management system follows the principle of reducing waste before disposal. so நம்ம disposal ஸ்டேஜுக்கு போறதுக்கு முன்னாடியே நம்ம என்ன பண்ணிரணும் அப்படின்னா, waste நம்ம எப்படி reduce பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம என்ன we have to focus on it. so next is recovery and recycling. so recovery is nothing but it involves separation of valuable resources from a mixed solid waste. so it will be delivered at a different transfer station and processing plants. so இங்கேயும் என்னன்னா, size reduction எவ்வளோ, density separation நம்ம வந்து எப்படி பண்ண போறோம். so நிறைய methods இருக்கு, like air classifier, magnetic devices from for ions, அப்புறம் screen for glasses, இந்த மாதிரி நிறைய ரெக்கவரி மெத்தட்ஸ் வந்து இருக்கு. அண்ட் என்னென்ன மெட்டீரியல்ஸ், எல்லா மெட்டீரியல்ஸுமே நம்மளால வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியுமானா முடியாது, அண்ட் எல்லாத்தையுமே நம்ம ரீசைக்கிள் பண்ண முடியும்னா முடியாது. ஸோ சில சர்டன் மெட்டீரியல்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா ரெக்கவர் பண்ணலாம். தீஸ் ஆர் மெட்டீரியல்ஸ் லைக் கிளாஸ், பிளாஸ்டிக்ஸ், பேப்பர்ஸ் எல்லாமே, அண்ட் தட் கேன் பி ஆல்சோ ரீசைக்கிள்ஸ் which have an economic value. The next is waste disposal. so disposal is the ultimate fate of all solid waste. so நம்ம என்னதான் வந்து அதை கலெக்ட் பண்ணி ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி
ப்ராசஸ் பண்ணி எல்லாமே நம்ம பண்ணாலும் கூட நம்ம எப்படி டிஸ்போசல் பண்றது அப்படின்றது தான் இட் இஸ் அ மெயின் திங். ஓகேவா? ஸோ நம்ம டிஸ்போசல் ப்ராப்பரா பண்ணாதான் இட் வில் நாட் அஃபெக்ட் அவர் என்வாயன்மெண்ட். ஸோ நம்ம சொசைட்டியை வந்து அது வந்து ஃபர்தரா எந்த ஒரு பொல்யூஷன் அண்ட் என்வாயன்மெண்டல் ஃப்ரெண்ட்லியா நம்ம வந்து டிஸ்போசல் வந்து பண்ணணும். ஸோ டிஸ்போசல் பண்றதுக்கு முன்னாடி வந்து லைக் வி ஹாவ் டு கோ ஃபார் சூஸ் அண்ட் லேண்ட்ஃபில் ஆப்ரேஷன். ஸோட செலெக்ஷன் மெத்தட் என்ன டிசைன் அண்ட் என்ன மாதிரி ஆப்ரேஷன்ஸ் வந்து நம்ம வந்து கேரி அவுட் பண்ண போறோம் அப்படின்றத நம்ம வந்து என்ன பார்க்கணும்னா we have to go through. So we have different methods of waste disposal. So first thing is landfill, and next is incineration, and next waste compaction, and next one the biogas generation, அதுக்கப்புறமா composting and vermicomposting. So மோஸ்டா இதுல இருக்கிற எல்லா டைப்ஸுமே வந்து நம்ம வந்து லைக் ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா சில டேர்ம்ஸ் எல்லாம் லைக் இன்சினரேஷன், கம்போஸ்டிங், வர்மி கம்போஸ்டிங், பயோகேஸ் இது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம்னா we have learned. So இதெல்லாமே இப்போ லேட்டஸ்டா வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் வேஸ்ட், டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ்ல நம்ம எப்படி வந்து வித்தவுட் பொல்யூட்டிங் த என்வாயன்மெண்ட் நம்ம எப்படி வந்து வேஸ்ட்டை வந்து டிஸ்போஸ் பண்ணி ஒரு என்வாயன்மெண்ட் ஃப்ரெண்ட்லியா நம்ம வந்து இந்த என்வாயன்மெண்ட்டை நம்மளால வந்து ஃபர்தர் அவர் ஃபியூச்சர் ஜெனரேஷன் நீட்ஸ்க்கு தேவை மாதிரி நம்ம எப்படி வந்து அதை ப்ரிவென்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்றது எல்லாமே நம்ம வந்து இந்த மெத்தட்ஸ் மூலமா. ஸோ முன்னாடிலாம் என்ன இருந்துச்சு அப்படின்னா நம்ம வந்து ஜஸ்ட் வி வில் பர்ன் ஆர் நம்ம வந்து கம்போஸ்டிங் பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ வந்து தேர் இஸ் அ மாடர்ன் சானிட்டரி லேண்ட்ஃபில் வந்து இருக்கு. ஸோ திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் அ மெத்தட் ஆஃப் டீகம்போசிங் solid waste without creating any nuisance or hazardous to the public health. So இதுக்குன்னு தனியா ஒரு பிரின்சிபல்ஸ் இருக்கு. அண்ட் அந்த பிரின்சிபல்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஒரு ஸ்மாலஸ்ட் பாசிபிள் ஏரியால நம்மளால எப்படி வந்து அந்த பார்ட்டிகல்ஸை வந்து லைக் வேஸ்ட் பார்ட்டிகல்ஸை நம்ம எப்படி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அதை நம்ம எப்படி வந்து ரெடியூஸ் பண்ண போறோம் அப்படின்றது எல்லாமே நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா இந்த மாடர்ன் சானிட்டரி லேண்ட்ஃபில் மெத்தட்ஸ் மூலமா பண்ணலாம். ஸோ இயர் யூ ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் பிரின்சிபல்ஸ். ஸோ நம்ம வந்து அந்த பிரின்சிபல் படி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அது வந்து ஸ்மாலர் ஏரியாவா, ஸ்மாலர் ஏரியால எவ்வளவு வேஸ்ட் வந்து நம்மளால வந்து டெபாசிட் பண்ணா நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியும், வேஸ்ட்டை வந்து ரெடியூஸ் பண்ண முடியும். இது ஜஸ்ட் பை வாட்னா லைக் காம்பாக்ஷன் மெத்தட் வந்து இங்க ரொம்ப வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் டே பை டே நம்ம என்னன்னா காம்பாக்ட் பண்ண அந்த என்டையர் ஏரியாவும் என்ன ஆகும்னா வேஸ்டால வந்து கவர் ஆயிரும். ஸோ அதை டம்ப் பண்ண காம்பாக்ட் பண்ண என்ன ஆகும், அது ஃபுல்லாவே வந்து கம்ப்ரெஸ் ஆகி உனக்கு வந்து டே பை டே அந்த எக்ஸ்போஷரை வந்து கம்மி பண்ணிட்டே இருக்கும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் தட் அஃபெக்ட்ஸ் யுவர் solid waste management system நம்ம என்னென்னலாம் அஃபெக்ட் பண்ணுது. So first is what is the quantity and character of waste. Next climate and seasonal variation. அதுக்கப்புறம் நம்ம பார்த்த மாதிரி physical characteristics of that particular urban area and financial and foreign exchange constraints, cultural constraints, அப்புறம் management and technical resources. So இது எல்லாமே இதெல்லாம் ஃபேக்டர்ஸுமே நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ணணும், ஒரு solid waste management system வந்து அஃபெக்ட் பண்ணணும். ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து வேஸ்ட் கேரக்டரைசேஷன் ஆஃப் சாம்பிள்ஸ். ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி பிசிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்கு. ஸோ பிசிக்கல் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா டென்சிட்டி, மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட், சைஸ் அண்ட் கலோரிஃபிக் வேல்யூ. வேற கெமிக்கல்னு பாக்குறப்ப what are the chemicals, biochemicals and toxics. So நம்ம physical characteristics அப்படின்னு போறப்ப first thing is density of waste. So you all know density is nothing but mass per unit volume. So இங்க வந்து it is very important factor to be considered for designing your solid waste management system. So ஒரு efficient operation வந்து landfill demands வந்து என்ன பண்ணா compaction of waste when optimum density. So normal compaction equipment வந்து can achieve a reduction in volume of waste by 75%, which can increase your initial density of 100 kg per meter to 400 kg per meter. So this is a main factor we have to consider while designing. So the next is moisture content. So it is defined as the ratio of weight of a water to the total weight of the wet waste, which is nothing but your wet weight minus dry weight. So moisture content ஒரு solid wasteல வந்து இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்ப அந்த weight of solid என்னவாகும், இன்க்ரீஸ் ஆயிட்டே தான் இருக்கும். ஸோ அதனால நமக்கு வந்து கலெக்ஷன் டைமும் லைக் கலெக்ஷன் அப்போயும் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் அப்போயும் காஸ்ட் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகும். ஸோ ஒரு மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட்டை நம்ம எப்படி
percentage determine பண்றது அப்படின்னா wet weight minus dry weight divided by wet weight. So in case நம்ம waste வந்து rainfall timeல கண்டிப்பா என்ன ஆகும்? It will increase the weight of your particular waste. So அந்த டைம்ல நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, இன்சினரேட்டும் பண்ண முடியாது. அப்போ வந்து இன்சினரேட் பண்றதுக்கும் உனக்கு என்ன ஆகும், எக்கனாமிக் வந்து ரொம்ப அதிகமாகும். ஸோ அந்த மாதிரி டைம்ல வந்து நம்மளால வந்து டெம்பரேச்சர் ரைஸ் பண்ணி நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, வேஸ்ட்டை வந்து ட்ரை பண்ண முடியாது. ஸோ இன்சினரேட் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி மாய்ஸ்சர் கண்டென்ட் ஜாஸ்தியா இருக்கிறப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும்னா மேக்ஸிமம் we have to try to dry the particular waste and அதுக்கப்புறமா தான் அந்த வேஸ்ட்டை வந்து இன்சினரேட் பண்றது it will be quite easy. So next factor is your size. So size ஏன் ரொம்ப important அப்படின்ற பாக்குறப்ப ஜென்ரலாவே நம்ம வந்து லைக் மெக்கானிக்கல் செப்பரேட்டர்ஸ்க்கும் ஷர்டர்ஸ்க்கும் டிசைன் பண்றதுக்கு சைஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இப்போ நார்மலா நம்ம ஒரு சீவே எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா லைக் பெரிய பிளவுடர்ஸோ இல்ல பெரிய பெரிய ஸ்டோன்ஸோ வந்து நம்ம என்ன பண்ண முடியாது, நம்மளால வந்து சீவ்ல வந்து சீவ் பண்ண முடியாது. ஸோ அதுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கணும், 2mm 4mm 6mm அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் சைஸ்ல தான் நம்ம என்ன பண்ணிருப்போம், அந்த மெஷர்ஸே நம்ம வந்து டிசைன் பண்ணிருப்போம். ஸோ அதே மாதிரிதான் இங்கேயும் நம்மளோட பார்ட்டிகல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து சைஸ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பர்டிகுலர் பார்ட்டிகல்ஸ் வந்து இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ அதுதான் வந்து நம்ம என்னன்னா நம்மளோட மெக்கானிக்கல் ஷர்டரோ இல்ல வந்து ஒரு செப்பரேட்டரோ டிசைன் பண்றதுக்கு இட் வில் பி வெரி useful. So most it will be expressed as plot of particle size which is nothing but mm against the percentage that should be less than your given value. So next is chemical characteristics. நான் chemical characteristics சொன்ன மாதிரி like carbohydrates, lipids, அதுக்கப்புறமா proteins, natural fibers இதெல்லாம் தான் வந்து like few chemical characteristics. So இதெல்லாமே என்னன்னா like it has its own chemical compounds and அதுக்கான characteristics இருக்கும், அதுக்கான behaviors இருக்கும். So அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம என்ன methods யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றது it will be varying. So ஒன்னொன்னுலயும் ஒரு வேஸ்ட் வந்து காம்போசிஷன் வந்து இருக்கும். ஸோ அந்த காம்போசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா நம்ம வந்து அந்த கேரக்டரைஸ் வந்து ஸ்பிளிட் பண்ணிட்டு அண்ட் பேஸ்ட் ஆன் தட் ஒன்லி வி கேன் கோ ஃபார் வேஸ்ட் ப்ராசஸிங் ஆர் டிஸ்போசல் மெத்தட்ஸ். ஸோ த நெக்ஸ்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங் topic is role of NGOs in MSWM. So MSWM is nothing but Municipal Solid Waste Management. So இங்க வந்து எப்படி NGOs உடைய ரோல் வந்து மெயினா பிளே பண்ணுது. ஸோ here NGOs operate between private and governmental areas. ஸோ நம்ம இங்க வந்து லைக் NGOs பாக்குறப்ப வந்து ஃபர்ஸ்ட் திங் NGO வந்து they will conduct awareness program. ஓகே, ஸோ அங்க இருக்க பீப்புளுக்கு ஒரு வேஸ்ட் வந்து நம்ம எந்த பின்ல வந்து செக்ரிகேட் பண்ணி போடணும், ஒரு வேஸ்ட் நம்ம வந்து எப்படி ஒரு எக்கனாமிக் வேல்யூ ப்ராடக்ட்ஸா நம்மளால வந்து மாத்த முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி த்ரூ அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வந்து மோஸ்டா வந்து NGOs வந்து they will be helping. ஸோ பிரைவேட்டா இருக்கட்டும் கவர்மெண்டா இருக்கட்டும் இவங்க ரெண்டு பேருக்குமே இன்பிட்வீன்ல ஸோ NGOs வந்து they will collect more information on that particular environment. ஓகே, ஸோ நாட் ஒன்லி நம்ம வந்து ஒரு வேஸ்ட் மட்டும் அப்படின்னு கிடையாது. ஸோ நம்ம ஜென்ரலாவே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நிறைய இடத்துல வந்து நிறைய டைம் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா வந்து திருடுறது ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகுது அண்ட் தெர் இஸ் நோ சேஃப்டி ஃபார் விமென்ஸ். அண்ட் அதுக்கப்புறமா வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஏன் வந்து கவர்மெண்ட் காலேஜ் எடுக்காம பிரைவேட் காலேஜஸ் வந்து சூஸ் பண்றாங்க, கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் போகாம ஏன் பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இது எல்லாமே ஒரு கவர்மெண்ட்டுக்கும் ஒரு பிரைவேட்டுக்கும் நடுவுல ஒரு NGO என்ன இருக்கு அப்படின்னா வந்து ஸோ வாட் இஸ் அ ப்ராப்ளம் தட் அக்கர்ஸ் இன் அ சொசைட்டி. ஓகே, ஸோ இப்போ நான் ஒரு பிரைவேட்ல ஒர்க் பண்ண நான் போய் வந்து கேட்டா என்ன பண்ண மாட்டாங்க, என்னோட இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் பத்தி தே வில் நாட் கிவ் அ பேட் கமெண்ட். அட் த சேம் டைம் ஒரு கவர்மெண்ட் சைட் போனாலும் வந்து ஸோ கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் கேட்கறாங்க ஏன் சொல்லணும் அப்படின்னு நிறைய பேர். பட் ஒரு NGO அப்படின்றது இஸ் அ தேர்ட் பார்ட்டி, இஸ் அ தேர்ட் பார்ட்டி. ஸோ அவங்க நிறைய விஷயம் வந்து கேட்பாங்க அண்ட் they can communicate with the local people soon. ஸோ அவங்களால நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணி என்ன பண்ண முடியும்னா இன்ஃபர்மேஷன்ஸை நிறைய கேதர் பண்ண முடியும். அட் த சேம் டைம் அங்க என்ன ப்ராப்ளம் இருக்கு அப்படின்றது they can assess. ஓகே, ஸோ ஒரு வேஸ்ட்டை நீங்க இப்படிதான் ஜென்ரேட் பண்ணிருக்கீங்க, அதை நீங்க இப்படிதான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண லைக் கலெக்ட் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு பின்ஸ்ல வந்து செப்பரேட்டா இந்த வேஸ்ட் நம்ம இதுல செக்ரிகேட் பண்ணணும்.
அண்ட் அதுக்கப்புறமா அதை இங்க இருந்து கலெக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போவாங்க. அதுக்கப்புறமா அதுக்கு நிறைய ப்ராசஸிங் மெத்தட்ஸ் இருக்கு. அப்புறமா தான் டிஸ்போசல் பண்ணுவாங்க. ஸோ இனிஷியலா அந்த ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ்ட் ஸ்டேஜ்ல நம்ம வேஸ்ட்டை வந்து எப்படி வந்து ரெடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா through NGOs மூலமா ஒரு அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராமா கொடுப்போம். ஸோ நாட் ஒன்லி அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம், இது இவங்க மூலயமா அந்த பர்டிகுலர் மெத்தட்ஸையோ இல்ல வந்து ப்ராசஸையோ நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்னா இம்ப்ளிமெண்ட்டும் பண்ண முடியும். ஸோ தட் தேர் பிளேஸ் the major role of NGOs. So here are certain municipal solid waste rules. So first is noise pollution regulation and control rule 2000, and second one is hazardous waste management handling and transboundary movement rules 2008. Next is related to plastic, it is on 2009. And biomedical waste, this is management and handling rules 1998. And e-waste came to an rule in 2010. And next is water pollution and control of pollution act 1974, amendment 1988. And next is water CESS act is 1971. And last is air prevention and control pollution act 1981 and 1982. So இதெல்லாமே என்னன்னா சில MSW rules where they have certain guidelines. Okay, so எப்படி நம்ம வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம், என்ன ரெகுலேஷன் படி அதை வந்து நீ மேனேஜ் பண்ணலாம், எப்படி நம்ம ஹேண்டில் பண்ணணும், ஸோ வாட் இஸ் அ யூசேஜ், எப்படி நம்ம அதை யூஸ் பண்ணணும், எப்படி அந்த வேஸ்ட்டை வந்து நம்ம ஹேண்டில் பண்ணி அதை பொல்யூஷன் ஃப்ரீயா நம்ம வந்து எப்படி வந்து எடுத்துட்டு வர போறோம் அந்த என்வாயன்மெண்ட்டை. ஸோ இது எல்லாமே வந்து இந்த ரூல்ஸ் அண்ட் கைட்லைன்ஸ் புக்ஸ்ல வந்து இருக்கு. ஸோ ஃபார் ஃபர்தர் இன்ஃபர்மேஷன் யூ கேன் ஆல்சோ refer to the particular rules and guidelines book so that you can get more knowledge about on this. So in the next class we will be seeing about what are the different storage structures. Okay, so என்னென்ன storage containers எல்லாம் இருக்கு, ஆன் சைட்ல நம்ம வந்து என்னென்ன ஸ்டோரேஜ் கண்டெய்னர்ஸ் இருக்கு, என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம அது வந்து பில்ட் பண்ணியிருப்போம். ஓகேவா, ஸோ இதெல்லாமே நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். ஓகே, தேங்க்யூ.